سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو بڑا سلام پیش کرتا ہوں. 2 ملین کے قریب پاکستانی کمیونٹی ہے سعودی عربیہ میں، اور بہت اہم کردار ہے ان کا پاکستان کے اندر، پاکستان کی اکانومی میں. ہماری جو 1/4 کے قریب جو تمام ریمیٹنسز ہیں وہ صرف سعودی عرب سے آتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جو سعودی عرب میں پاکستان کی کمیونٹی ہے اس کا پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو دورے کا مقصد تھا وہ میں یہاں پر آیا تھا پرنس بدر بن سعود جو ہیں، جو نئے ایک سعودی کلچر منسٹری کی قیام عمل میں آیا ہے. سو اس کی جو انیگوریشن تھی اس کے اوپر پرنس بدر بن سعود جو ہیں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں. انہوں نے دعوت دی تھی اور ان کا بہت احترام ہے ہمیں، بہت ان کا ایک ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور ان کی جو دعوت ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے اس کو مؤخر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فوراً آنا پڑا، جلدی آنا پڑا. اور سعودی عرب کا جب سے عمران خان نے پاکستان میں وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے، سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک نئی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کراؤن پرنس نے جب پاکستان کا دورہ کیا اور جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں وہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں. اس سے ایک تو ان کا جو پاکستان سے تعلق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو نئی لیڈرشپ ہے ان کے تعلقات آپس میں کتنے اچھے ہیں. حالیہ جو پاک بھارت ایک پلوامہ کے بعد ایک کشیدگی ہوئی، اس میں بھی سعودی عرب کا رول بہت قابل تعریف تھا. سعودی عرب نے ٹینشن کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان بھی تشریف لائے، سعودی عرب اور پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہندوستان بھی گئے، اور انہوں نے ایک اپنا جو کردار ان کا بنتا تھا وہ انہوں نے ادا کیا. اس وقت جو کلچرل منسٹری ہے پاکستان کا اس میں بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ہم جو سعودی عرب میں جو کلچرل ریوائول کی بات کر رہے ہیں ہم اس میں پورا ساتھ دینا چاہتے ہیں سعودی عرب کا. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ 5000 سال پرانا کلچرل ہمارا جو ایوولوشن ہے وہ ہے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، ہماری پرفارمنگ آرٹس کی اکیڈمیز بہت مضبوط ہیں، اور ہم سعودی عرب کو اس میں کوآپریشن کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے آفر بھی کیا ہے کہ سعودی عرب جو اکیڈمیز بنا رہا ہے کلچر کی، اس میں پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں، چاہے وہ اس کے کیلیگرافی کے آرٹسٹ ہیں، چاہے ہمارے ایکٹرز ہیں، چاہے ہمارے فلم ڈائریکٹرز ہیں، ان کو سعودی عرب جو ہے وہ ان کی خدمات اگر لینا چاہے تو وہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں. پرنس بدر نے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ گرم جوشی کا اظہار کیا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ ایک پاکستان کا ظاہر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک رشتے کے ساتھ ساتھ ہمارا کلچرل رشتہ ہے، کیونکہ ہمارا مذہبی رشتہ ہے، اور اس لیے سعودی عرب کی بہت کیننس ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے. سو انشاءاللہ تعالی ہم کلچر کو ایک بنیاد بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے پچھلے سال یہاں پر راحت فتح علی خان آئے تھے، انہوں نے کانسرٹ یہاں پہ کیا تھا. اب دوبارہ پاکستان کا ایک بہت بڑا میلہ انشاءاللہ سعودی عرب میں سجے گا اپریل میں. اس میں بھی پاکستانی جو یہاں کی کمیونٹی ہے اس کو بہت کچھ دیکھنے کو موقع ملے گا. اس کے ساتھ یہاں پر ٹورزم میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے شہریوں کے لیے پاکستان کی جو ویزے کی کنڈیشن ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، لہٰذا اور فیس بھی ختم کر دی گئی ہے، لہٰذا سعودی عرب کے جو سٹیزنز ہیں وہ پاکستان آ سکیں گے اور وہ ایئرپورٹ کے اوپر ویزا لے سکتے ہیں. اس سے جو ٹورزم ہے یہاں پر وہ بہت اوپر بڑھے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عرب ٹورزم ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. لہٰذا ہماری جو امبیسی ہے وہ بھی یہاں پر پورا اپنا کردار ادا کر رہی ہے. بہت انہوں نے ہماری جو سفارت خانہ ہے، ہمارے سفیر صاحب، انہوں نے بڑی یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے حالات ہیں اس کو بھی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک پالیسی اپنی
यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि जो ही ये वीज़े का मामला शुरू होगा तो हमें उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद में जो सऊदी शहरी हैं वो पाकिस्तान आएंगे और हम उसको वेलकम करते हैं। इससे भी एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट का मौका मिलेगा, इससे भी जो लोगों के दरमियान एक समझिए कि ताल्लुकात में इजाफा होगा, जो बड़ा एक खुशाइन बात है। अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जब पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद ही आपको मालूम है कि हमारे अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे। सऊदी अरब उन चंद ममालिक में था जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो फ़ौरन तस्लीम किया, और पाकिस्तान के 1951 से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम हैं, जो ज़ाहिर है कि बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में बहुत ऊपर चले गए और अब आके इमरान खान ने उन अच्छा सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो पाक सऊदी कल्चरल एक्सचेंज और ये प्रमोट करने की बात हो रही है कल्चर की, यकीनन बड़ी खुशाइन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ख़ासतौर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सऊदी अरब में 2.6 मिलियन से ज़्यादा है, इसको बड़ा खुशाइन देख रहे हैं। लेकिन सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि फ्यूचर में कौन सी पाकिस्तानी फिल्म जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इस के लॉन्च होने जा रहे हैं, क्योंकि करंट अभी सऊदी सिनेमाओं में मैंने कल ही विजिट किया, यहाँ पे ओपनिंग हुई हमारे साथ इधर मॉल में बहुत बड़े सिनेमा की, तो वहाँ पे अभी जो करंट पोस्टर लगे हैं वो हॉलीवुड की या लॉलीवुड की 2 फिल्में वहाँ पे लगी थी, बाकी हॉलीवुड की कुछ बच्चों के कुछ प्रोग्राम्स थे, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म का कोई पोस्टर मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आया। तो मैंने यही सोचा शायद कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये होने जा रहा है, तो इस बारे से थोड़ा बताएंगे कि फ्यूचर में कोई पाकिस्तानी फिल्म यहाँ पे या ड्रामाज जो हैं वो बाकायदा तौर पर लॉन्च होने जा रहे हैं। हमारा जो ड्रामाज हैं वो एक्सचेंज इंशाल्लाह होंगे। ड्रामाज के लिए जो है वो हम अरबिक डबिंग का हम एक फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं, वहाँ से जो अरबी में डब होकर के ड्रामे जो हैं वो आएंगे। सऊदी एयरलाइन जो है उसको हमने आज दरख्वास्त की है मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने वादा किया है कि वो उसको टेकअप करेंगे। सऊदी एयरलाइन में हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो ड्रामा और एंटरटेनमेंट है वो मुहैया की जाए। पाकिस्तानी जो आपको मालूम है कि फ़िल्म हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी नहीं बन रही। इस साल हमारा जो सिनेमा रिवाइवल शुरू हुआ था, 1971 तक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था फिल्में बनाने वाला। 2005 में अनफॉर्चुनेटली हम ज़ीरो पे आ गए थे। अब हम रिवाइव कर रहे हैं सिनेमा। अभी हमारे पास सिनेमा स्क्रीन 187 हैं, जो बड़ी कम है इस फिल्म के लिए। लिहाजा इस वक्त जो फिल्म बन रही है वो बड़ी कम बन रही हैं, लेकिन जो फिल्में भी पाकिस्तान में बनेंगी, सऊदी अरेबिया और चाइना से हमारा ये बात हो गई है, वो वहाँ पर उनको नुमाइश की इजाज़त देंगे। इसके साथ जो सऊदी प्रिंस हैं, सऊदी कल्चर मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान में जो सिनेमा ओनर्स हैं उनको ये चाहते हैं कि वो आकर के यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर जो कम्युनिटी में से तो सऊदी कल्चर मिनिस्ट्री उनके साथ पूरी जो है वो कोऑपरेशन करना चाहती है। सो जद्दा में या रियाद में या जहाँ पर भी पाकिस्तानी कोई सिनेमा बनाने में इंटरेस्टेड है, सऊदी हुकूमत उनको पूरी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। जो कंपटीशन है इस वक्त बॉलीवुड का हॉलीवुड के साथ या हॉलीवुड के साथ वो एक्सट्रीमली डिफरेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी सपोर्ट कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी। देखिए हमारी क्वालिटी जो है हमारे ड्रामों की और उनकी बहुत बेहतर है, फिल्मों की भी हमारी क्वालिटी काफ़ी बेहतर हुई है। अगर आप देखें तो हमारी जो फिल्में हैं उन्होंने बड़ा बिजनेस किया है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन मूवीज़ हैं वो इतना बिजनेस नहीं करती जब पाकिस्तानी फिल्म लगी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी फिल्म में जो 2 फिल्मों की मैं अगर आपको मिसाल दूं, पंजाब नहीं जाऊंगी और तीफा इन ट्रबल, एक फिल्म ने 52 करोड़ का बिज़नेस किया है, एक फिल्म ने 46 करोड़ का बिज़नेस किया है। कोई इंडियन मूवीज़ के करीब भी नहीं आ सकी पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में असल बात यह है कि फ़िल्में बननी चाहिए, लिहाजा हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा माहौल दें जहाँ पर फिल्म बन सके, सिनेमाज ओपन हो सकें, और अल्टीमेटली आपका जो कल्चर है, आपका जो रवाबत है, वो सॉफ्ट इमेज जो है वो फिल्म, सिनेमा, म्यूज़िक इसी से बनता है। ज़ाहिर है आपकी जो इसके जो आप एक दूसरे को हिंदुस्तान और जो इस वक्त अमेरिकन सिनेमा है वो रूल कर रहा है दुनिया के ऊपर, हमें इसमें ज़ाहिर है अब अपनी जगह बनानी है, क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली 1971 के बाद से हमारा सिनेमा जो है वो ज़बूहाली का शिकार है। पहली बार हमने कोशिश की है कि सिनेमा अपने पाँव पे खड़ा हो सके।